السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی سب کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ رہی میم؟ جی. چلیے تو لاسٹ ویک بغیر ٹائم ویسٹ کرے ہم لوگ ریویژن اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ ویک ہم لوگ کہاں سے کیے تھے ریویژن؟ تختی نمبر 7 سے نا 8-9 سے اظہار. تو ایک مرتبہ پچھلا امقطہ پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مریم جی میم. حروف جی آپ بتائیے حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حمزہ حرف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. پورا قاعدہ بولنا میم اظہار کا. جی پورا بولیے. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنوین نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1 اظہار. تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف حلقی 6 ہے. حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اس میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بنا غننے کے پڑھیں گے. بلا غنہ کے پڑھیں گے اس کو اظہار کے. جی بلا غنہ کے پڑھیں، اظہار کر کے پڑھیں گے. جی. شیخ تسلیمہ جی آپ بتائیے حروف اخفا کتنے ہیں؟ صرف کتنے ہیں بتائیے. حروف اخفا 15 جی 15. اچھا آپ کی آواز بریک ہو رہی. فاطمہ جبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے کون کون سے ہیں حروف اخفا 15؟ حرف اخفا میں تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. اچھا ماشاء اللہ. حارثہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اخفا کا قاعدہ کیا ہے بتائیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اخفا میں سے 15 حروف کوئی بھی آئے تو وہ ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. کس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے؟ 15 حروف میں سے طا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اس کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر کس کی آواز؟ کس کی آواز؟ نون کی آواز. ہاں یہ نہیں بول رہے آپ. کی آواز. ایک منٹ بیٹا. نازمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیے کون کون سے حروف پر غنہ ہوگا تشدید کی صورت میں؟ اور نون اور میم پر غنہ ہوگا میں. کتنے الف کے برابر؟ ایک الف کے برابر. جی شیخ آپ بتائیے کون؟ ازنا جی میم. کون سے حروف، کون سا حرف اگر ساکن ہو تو اس کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا؟ حمزہ ساکنہ. کیسے ایک بار پڑھ کے بتائیے. ایگزامپل ایک جی نا. جی ذکیہ بیگم. جی میم السلام علیکم. جی حروف قلقلہ کتنے ہیں؟
قاف تا با جیم دال. قاف کتنے ہیں؟ تا با جیم دال. 5 ہے میم. اچھا، ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خطبہ جدین. جی جی. اضحیٰ حرمین، اضحیٰ جی میم. حروف شمسی کتنے ہیں؟ حروف شمسی 14 میم. اچھا، پڑھ کے سنائیے. حروف شمسی کے شروع میں الف اور لام آیا تو حروف کو ملا کر پڑھیں گے. جیسے حروف شمسی 14 ہیں: تا، سا، دال، زال، را، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. چلیے الحمدللہ، پھر بھی اچھا ہے ریویژن آپ لوگوں کا. اسے ہی یاد رکھتے جائیے، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں. دیکھیے تختی نمبر 16 یہیں سے ہے نا. تو شروع میں جب میں آپ لوگوں کو بتائی تھی حروف ہجا میں سے کچھ حروف ایسے ہیں جو بالکل موٹے پڑھے جاتے، کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے. تو ان میں سے 3 حروف ایسے تھے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے. پہلا تھا الف، دوسرا تھا را، اور تیسرا ہے لام. الف کب پر اور کب باریک پڑھا جاتا، کوئی بتا سکتے؟ جی جی کون؟ حارث صاحب بتائیے. جی. الف الف ہم، الف کو اللہ کے لام کو لام ہے نا؟ نہیں. یا صرف الف کی بات کر رہی میں. الف کب موٹا پڑھا جاتا اور کب باریک پڑھا جاتا؟ کے بعد حروف مستعلیہ، موٹے حروف کے بعد اگر الف آئے تو الف کو موٹا پڑھیں گے. ہاں، جیسے دیکھیے یہاں پر دیکھیے قول اللہ میں قو ہے، قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے نا. قوف کے بعد الف آیا تو قوف کی پیروی میں ہم الف کو بھی کیا کریں؟ موٹا کر کر پڑھیں. تو پہلا تو الف سے پہلے اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر الف موٹا پڑھا جائے گا. اور را کا بیان تو ہم لوگ پڑھ لیے لاسٹ ویک. زبر اور پیش کے ساتھ را موٹا ہوگا اور زیر کے ساتھ تو را باریک ہوگا. پڑھ لیے تھے نا. تو اب الف ہو گیا، لام را ہو گیا، اور تیسرا حرف ہے یہاں پر را، سوری تیسرا حرف ہے لام. لام کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ صرف لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا، باقی ہر لام باریک پڑھا جاتا. صرف اور صرف لفظ اللہ میں جو لام آئے گا وہ لام موٹا پڑھا جائے گا، باقی کا ہر لام باریک پڑھا جائے گا. اور لفظ اللہ کا لام بھی کب موٹا پڑھا جائے گا؟ دیکھیے لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور اگر لفظ زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بالکل را کی طرح. لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ باقی ہر لام باریک پڑھا جائے گا. دیکھیے پہلی مثال دے رہے زبر کی، ان اللہ، نون پہ تشدید ہے، حمزہ پہ زیر ہے، ان اللہ کر کے نہیں پڑھنا، غلط ہوگا، حرکت کو کھینچنا نہیں ہے. اور نون پر تشدید ہے، غنہ ہوگا. اور اللہ سے پہلے نون آیا انا کا اور اس نون پر زبر ہے تو یہاں پر لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. ان اللہ، قول اللہ، موٹا کیسے پڑھنا؟ منہ بھر کر پڑھنا، زبان کے پچھلے حصے کو اوپر تالوں کی طرف اٹھائیں گے. قول اللہ، سمع اللہ، اس طرح سے. پیش حدود اللہ یرید اللہ خلق اللہ، خلق، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے. خلق اللہ
تو اوپر کی دونوں مثالوں میں یعنی زبر اور پیش، ان دونوں مثالوں میں ہم کیسا پڑھے؟ لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کر پڑھے. اب دیکھیے زیر، بل اللہ، منہ کھول کر پڑھیں گے، منہ میں آواز کو پھیلائیں گے نہیں. بل اللہ، دین اللہ، امر اللہ، اس طرح سے. سمجھ میں سب کو؟ صرف کون سا لام موٹا پڑھا جائے گا؟ بولیے لفظ سب. اللہ کے لام کو زبر ہاں. یا پیش جی، صرف اور صرف لفظ اللہ کے لام کو زبر اور پیش کے ساتھ موٹا پڑھا جائے گا، باقی ہر لام باریک ہوگا. چلیے نیکسٹ دیکھیے. تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے. چلیے، وقف کرنے کے قاعدے. وقفہ کے معنی ہوتا ہے عربی میں ٹھہرنا. وقف کے معنی ٹھہرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے. بہت سی جگہ ہم لوگ جو نہیں معلوم ہوتے، لوگ بہت عورتیں ایسی ہوتی پڑھتے پڑھتے کہیں پر رک گئے، آدھی آیت ہوئی رک گئے، کوئی بات کرنے لگے، پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے. حرکت ہے تو حرکت پہ کیا کرتے، بعض مرتبہ رک جاتے، حرکت کے ساتھ رک جاتے اور پھر اس کے بعد سے آگے پڑھنا شروع کر دیتے. تو ایسا طریقہ پڑھنے کا غلط ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں نازل کیا ہے تو ہمیں اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، کہاں رکنا ہے، کب رکنا ہے اور کب نہیں رکنا، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کہاں چھوڑ کر پڑھنا ہے. تو اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اکثر مرتبہ کیا ہوتا ہے معلوم، وقف کے بیان جن کو نہیں معلوم تھا، اس سے کیا ہوتے ہیں معنی بدل جاتے. جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ کو بھی معلوم ہوگا، بچپن میں ہم لوگوں کے اسکول میں بھی ایک مثال بہت مشہور تھی. کون سی؟ کھڑو مت بیٹھو. معلوم ہے اس مثال کے بارے میں؟ ہاں بتائیے. نہیں معلوم. نہیں میم. جی میم، جی میم، کھڑو مت بیٹھیے، کھڑو ہاں، مت مت بیٹھیے، بیٹھو. کھڑو مت بیٹھیے. ایک بورڈ پہ اگر کوئی لکھ دیے کھڑو مت بیٹھو، اگر ہم کھڑو کے بعد کاما لگا دیں تو کیسا ہو جائے گا؟ اس کا مطلب کھڑو مت بیٹھو، مطلب یہ ہے کہ کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں ہے. لیکن اگر ہم مت کے بعد کاما لگا دیے، سمجھو کھڑو مت بیٹھو، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کھڑے مت رہیے، بیٹھ جائیے. ایسے کیا ہوتے قرآن میں معنی بدل جاتے. جہاں پر رکنا ہے وہاں پہ نہیں رکے اور جہاں نہیں رکنا ہے وہاں پر رک گئے. تو نعوذ باللہ قرآن کے معنی و مطلب بدل جاتے. سوری. چلیے دیکھیے، تو ایسے کیا ہوتے ہیں معنی و مطلب بدل جاتے. وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے. قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، مطلب یہاں پر اٹھ کے ٹھہرنے کی بات نہیں ہے. روکنا کہاں پر ہے، اپنی تلاوت کو کیسے روکنا ہے، کہاں پر ملا کر پڑھنا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں. ایسے گول نشان کو کیا کہیں گے؟ آیت.
زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، اسی کو وقف کرنا کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں وقف کرنا؟ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش، دو زبر کی بات ہے یہاں پر، دو زیر اور دو پیش پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس کو توڑ دینا۔ ختم ہوگی وہاں پر بات۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات ختم ہو گئی، اب آئندہ جو لائن شروع ہو رہی وہاں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے، دوسری لائن دوسری بات، اس لائن میں یہ بات ختم ہو گئی۔ البتہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے احدن پہ اگر رکنا ہے وقف کرنا ہے تو ہم احدن کہہ کے نہیں رکیں گے، وہاں پر احدا کہہ کے رکیں گے، احدن سے احدا۔ اور اسی طرح اگر آخر میں آیت کے آخر میں گول تا آ گئی تو وہ ہائے ساکن بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ، اگر جاریتن فیہا عین جاریتن ایسے وقف نہیں کریں گے، وہاں پر فیہا عین جاریہ گولتا ہائے ساکنہ بن جائے گی۔ تو اب اسی کا خیال کرتے ہیں، نیچے کی آیتیں دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تھا اصل میں، یہ رجیمی تھا زیر، اور زیر پر وقف کرنا ہو تو کیسے وقف کریں گے؟ آخری حرف پر جزم دے کے سانس توڑ۔ سانس توڑیں گے، ہاں آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ تو ہم نے رجیمی سے کیا بن گیا وہ؟ الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آیت ہے تو یہاں پر میم پر کیا کریں گے ہم؟ جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، آگے آیت نون پر جزم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے آیت نون پر جزم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، آگے آیت دال پر جزم دیں گے، قل هو اللہ احد۔ دیکھیں یہاں پر هو اللہ، ہمیں لفظ اللہ کے لام کو کیسا پڑھے؟ موٹا پر۔ ہاں، ان مع العسر یسرا، آگے آیت کیسے وقف کریں گے؟ یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ الف پڑھا جائے گا، یسرا، ان مع العسر یسرا، ایسے۔ فیہا عین، عین پہ کون سا قاعدہ ہو رہا؟ جی اظہار، اظہار۔ عینو اقفا کی قاعدہ میم۔ ہاں اخفا کا قاعدہ ہو رہا، اخفا ہو رہا ہے۔ فیہا عین جاریتن، آگے آیت ہا پر جزم، فیہا عین جاریہ، ہا گولتا، تسقا من عین، یہاں پر کون سا ہو رہا؟ من عین، اظہار ہاں من پہ بھی اظہار ہو رہا، عین پہ بھی اظہار ہو رہا، من عین آنیت، آگے آیت ہا پر جزم پڑھیں گے، تسقا من عین آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیۃ، آگے آیت ہا پر جزم، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس طرح سے۔ آیا سمجھ میں سب کو؟ بہت ایزی ہے۔ قرآن میں وقف کے بیان کو خاص طور سے صحیح معلوم ہونا بہت ضروری ہے، اس سے مطلب بدل جاتا، آیتوں کا مطلب بگڑ جاتا، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس کے بعد دیکھیے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کے بیان میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتی، بہت ہی ایزی طریقے سے مد کا بیان سمجھا دیتی۔ کیسے؟ دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل، سمپل۔
मुत्तसिल, इत्तसला यत्तसिल, इत्तिसाल का मतलब होता है मिलाना, करीब रहना, करीब वही चीज मिलती जो करीब होती, हाँ। और इनफिसाल का मतलब होता है अलग होना, जो चीज दूर रहती वही अलग होती। अगर हरफे मद्दा के बाद, हरफे मद्दा यानी हरफे मद्दा 3 है, अलिफ या वाव, अलिफ या वाव के बाद हरफे मद के बाद हमजा उसी कलीमे में आया, करीब आया, मिल के आया, तो वो होगा मद्दे मुत्तसिल। अगर हरफे मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में आया, अलग आया, तो वो होगा मद्दे मुनफसिल, इनफिसाल अलग। और अगर हरफे मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो वो कौन सा मद होगा? मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम होगा, हाँ। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल में 3 अलिफी तूल बेहतर है, मतलब ये है कि कम से कम 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे उसको। अलबत्ता मद्दे लाजिम में इससे ज्यादा है, मद्दे लाजिम में कितने अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे? 5 अलिफ। 5 अलिफी तूल बेहतर है। समझ में इतना बिल्कुल बस इतना चीज का कायदा। ज्यादा अगर हम डीप में नहीं भी गए तो बस ये 3 लाइन में अगर हमें मद की मिसाल मालूम हो गई, मद की पहचान हो गई, तो आराम से पढ़ सकते हैं। हरफ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में है, मद्दे मुत्तसिल। हरफ मद के बाद हमजा दूसरे कलीमे में है, मद्दे मुनफसिल। अगर हरफ मद के बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो वो मद्दे लाजिम होगा। बस आया समझ में? जी। जी जी। देखिए मद्दे मुत्तसिल कैसे हो? जाअ, सीअत, सूउ, फी अम्रिना, ला उक़सिमु, क़ालू इन्ना। तो पहली लाइन मद्दे मुत्तसिल की है, जहाँ पर हरफ मद के बाद हमजा उसी कलीमे में आया, लगा हुआ है बिल्कुल। और दूसरी लाइन मद्दे मुनफसिल की है, जिसमें हरफ मद के बाद हमजा कहाँ पर आया है? दूसरी कलमे में। दूसरे कलीमे में आया है। और है मद्दे लाजिम, आना, हमजा पर खड़ा जबर है, खड़ा जबर बराबर होता है किसके? अलिफ मद। अलिफ मद के, खड़ा जबर बराबर होता है अलिफ मद के। और हरफ मद के बाद वाला हर्फ लाम है, और लाम पे क्या आया? जज़म। जज्म आया, तो ये कौन सा मद होगा? मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम। हाजूका वस्सोफ़ाती। बहुत इजी है, बस इतनी मोटी मोटी बातें भी अगर याद रह गई तो आराम से हम लोग कुरान की तिलावत कर सकते हैं। आया समझ में सबको? मत गए बयान? जी मैम। जी। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए आगे। ये जो तख्ती नंबर 20 दिख रहा है आप लोगों को, तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। अलबत्ता इन 3 मिसालों के अभी मैं जो बताई मद की 3 किस्में, इन 3 किस्मों के अलावा भी बहुत सारी किस्में हैं। मद्दे लाजिम, हरफी मुसक्कल, मद्दे लाजिम, कलीमे मुसक्कल। तो इसमें ज्यादा नहीं भी पढ़े ना कोई बात नहीं, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अलबत्ता इनके अलावा 2 और मद है, मद की किस्मों में से ही मद्दे आरिज वक्फी, मद्दे लीन आरिज वक्फी। कौन से बोलिए? मद्दे आरिज वक्फी, हाँ, मद्दे लीन मद्दे आरिज लीन वक्फी। आरिज वक्फी। मद्दे आरिज वक्फी किसे कहेंगे? हरफ मद के बाद अगर सुकून वक्फ की वजह से हो रहा है तो वो कौन सा मद होगा? मद्दे मद्दे आरिज। आरिज वक्फी। और अगर हरफ लीन के बाद वक्फ, सुकून वक्फ की वजह से हो रहा तो वो मद्दे लीन आरिज वक्फी होगा। जैसे यहाँ पर मिसाल देखिए पहली लाइन में, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन, लीन है ना, नून है जी आखिर में लीन के, जी। उससे पहले क्या है? वक्फ मद्दे लीन मद्दे लीन नून से आरिज। पहले या है, या हरफ मद है। हरफ मद के बाद नून पर सुकून वक्फ की वजह से हो रहा ना, रुक रहे ना वहां पर हम,
आयत की वजह से रुक रहे ना, तो हरफ मद के बाद यहाँ पर सुकून वक्फ की वजह से हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा मद होगा? मद्दे लीन आरिस। मद्दे आरिज वक्फी, मद्दे लीन नहीं। हाँ, मद्दे मद्दे आरिज जी। जैसे होता और एक मिसाल है नहीं नूरानी ख़ैदे में, लीन की मिसाल में ही है, देखिए हरफे लीन के बयान में, फ़तअलैना है नहीं, फ़तअलैन, अगर हम वहाँ पर रुके, लैन करके रुके, तो वहाँ पर मद्दे लीन आरिज वक्फी का कायदा होगा, या हरफे लीन है, हरफे लीन के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो रहा, बोल के आया समझ में? जी मैम। जी जी समझ इसके में। बाद देखिए हुरूफ मुक़त्तआत, हुरूफ मुक़त्तआत, ये हुरूफ ऐसे हैं क़ता से बने हैं, हुरूफ मुक़त्तआत, यानी इनको जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। पूरे कुरान में इतने हुरूफ मुक़त्तआत हैं, लेकिन इनके मानी और मतलब अल्लाह ताला ने किसी को नहीं बताए। अल्लाह ताला ने इनके मानी और मतलब किसी को नहीं बताए, लेकिन ये बहुत ही बाबरकत अल्फाज हैं, कुरान के अंदर आए हैं, तो हमें बस यही समझना चाहिए कि इसके जो भी माने होंगे अल्लाह और उसके रसूल ही ज़्यादा बेहतर जानते हैं, हमें इसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम, लाम के ऊपर बड़ा मद लिखा हुआ है तो ये कौन सा लाम होगा? कौन सा लाम होगा? बोलिए। इदगम। लाम नहीं, मीम, सॉरी, मद कौन सा होगा? ये मद लाजिम का मद है, 5 अलिफ के बराबर खींचना। कैसे बोलिए, देखिए लाम को अगर हम तलफ्फुज में लिखेंगे, लाम अलिफ मीम, लाम अलिफ और मीम, तो लाम अलिफ, लाम में अलिफ हरफ मद है? जी जी नहीं मैम। आप लोग ये एक मैं पढ़ के सुनाती हूँ आप लोगों को, एक मरतबा देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर मैं उसको आपको लिख के बताती हूँ, ठीक है? देखिए यहाँ पर जितने भी मद लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये पूरे मद लाजिम का मद है, सब में, ये पूरे हो जितने भी हुरूफ मुक़त्तआत आए ना, सब में मद लाजिम का मद है। कैसे बताती मैं आपको लिख के, देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ, गौर से सुनिए। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम صاد अलिफ लाम را, अलिफ लाम मीम را, काफ हा या ऐन صاد طه طاسين طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف نون
आया ना सबको कैसे पढ़ना है हुर्फ मुक़त्तअत, और जो लोग पीरियड्स में होते हैं उन लोगों के लिए हुर्फ मुक़त्तअत को पढ़ना मना है। इस तरह कुरान की तिलावत करना मना है ना, हुर्फ मुक़त्तअत भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। देखिए लाम लाम मीम, यहाँ पर जितने भी आप लोगों को मद ऊपर लिखा हुआ दिख रहा ना, ये सब क्या है, मद्दे लाजिम का मद है। कैसे, देखिए ये देखिए दिख रहा है यहाँ पर लाम अलिफ। अगर हम लाम को अल्फाज में लिखेंगे और उर्दू में तो कैसा लिखेंगे हम लाम को, दिख रहा है आप लोगों को, लाम अलिफ मीम। लाम अलिफ मीम। लाम अलिफ में ये जो अलिफ है, ये कौन सा अलिफ है, ये हरफ है, ये कौन सा अलिफ है, हरफे मद हरफ मद का है। हरफ मद के बाद क्या है, मीम मीम है। मीम के ऊपर क्या है, जज़म जज्म है। हरफ मद के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म होगा तो कौन सा मद होगा, मदे लाजिम, लाजिम जज़म या होगा। हाँ, तशदीद होगा तो। हाँ। और देखिए अलिफ लाम मीम में मैं अलिफ लाम पे गुन्ना की इस तरह से, की नहीं की, लाम मीम, क्यों, वो भी देखिए। मीम साकिन के बाद अलिफ लाम को अगर हम खोल के लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे ना, लाम अलिफ मीम लाम मीम या मीम मीम। अभी आने वाला जो है हमारा तख्ती नंबर 22 इदगाम का बयान है, वहां पर मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर क्या करेंगे, गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ भी मीम साकिन है, यहाँ भी मीम साकिन है, तो ये दोनों मीम एक जगह आने से क्या कर दिया हम वहां पर, गुन्ना कर दिए। लाम मीम, इस तरह से आया समझ में। जी मैम। हाँ, और एक जगह किए देखे हम लोग, काफ हा या आई, आप लोग और किए, मैं कैसे पढ़ी वहां पर, आइन स्वाद पढ़ी वहां पे, नहीं पढ़ी, कैसे पढ़ी, आई स्वाद, इख्फा की वहां पर, क्यों, आइन स्वाद, ये नून देखिए साकिन के बाद स्वाद आइन स्वाद। तो हम इसको अगर खोल के लिखेंगे तो आइन को कैसा लिखते हैं, आइन स्वाद, स्वाद अलिफ दाल नून क्या है, नून साकिन वाला नून है, और स्वाद क्या है, कौन सा हुरूफ है, हुरूफ इख्फा में से है। हाँ, तो नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से स्वाद आया, इसीलिए वहां पर हम क्या किए, इख्फा किए, क्या किए, इक्फा। हाँ इख्फा। सेम बिल्कुल यही कायदा नीचे जो है ना, हामीम आइन सीन क़ाफ जो मैं पढ़ी ना, तो वहां पर भी बिल्कुल यही कायदा होगा इख्फा का। जब हम अल्फाज को खोलकर लिखेंगे तो नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा आएंगे वहां पर, इसीलिए हम वहां पर नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़े थे। है समझ में हुरूफ मुक़त्तअत का। जी मैम। जी तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, इंशाल्लाह इसके बाद का जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, शायद उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा ना, तो अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए। और आज के मुतालिक से किसी को कुछ पूछना है, मैम वो अलिफ का बोले थे ना मैम, बारीक और मोटा कब पढ़ते, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए ना मैम। एक बार फिर से बोलिए, मैंने सुनी। अलिफ बारीक कब पढ़ते और मोटा कब हाँ, पढ़ते वो बोलिए। अच्छा
देखिए ये दिख रहा है आपको जो मैं लिखी हूँ ऊपर? जी मैम। पहले क्या लिखी बताइए, पढ़िए। ते ता अलिफ ता ताल ता अलिफ ता लाम जबर ला। कैसे पढ़े हम इसको? ताला ताला। और नीचे का पढ़िए तोला तोला पोला। ताला पोला। तोला हाँ, पहली मिसाल में ता तो बारीक पढ़ने वाला हर्फ है, इसको हम बारीक पढ़े। नीचे की मिसाल में तो मोटा पढ़ने वाला हर्फ है, हम इसको मोटा पढ़े। लेकिन जो इन दोनों में कॉमन है अलिफ, ये वाला अलिफ और ये वाला अलिफ, दिख रहा है आपको? तो ये जो अलिफ है, हाँ, तो अपने पहले वाले हर्फ का ताबे होता। अगर अलिफ से पहले बारीक हर्फ आया तो अलिफ कैसा पढ़ेंगे? बारीक बारीक। और अगर बारीक। अलिफ से पहले मोटा हर्फ आया तो मोटा अलिफ को मोटा। मोटा मोटा। और एक मिसाल देखिए, अब ये पढ़िए साला साला सोला। तो अब इसमें पहली मिसाल में अलिफ कैसा हुआ? बारीक बारीक। और दूसरी मिसाल में अलिफ मोटा मोटा। हाँ, तो अलिफ से पहले वाला हर्फ का एतबार करेंगे। अलिफ से पहले बारीक हर्फ है तो अलिफ बारीक, अलिफ से पहले मोटा हर्फ हो तो अलिफ मोटा मोटा। आया समझ में? जी मैम। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ पूछना है? मैम मध्य हारिस आरिस ये समझाए ना मैम। मद्दे आरिज वक्फी, हरफे मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ज़ोलीन, ज़ोलीना। ज़ोलीना में हम नून पे क्या कर रहे? रुक जा रहे, ज़ोलीन पढ़ रहे। क्यों? नून के क्यों? आयत है। आगे आयत है, आगे आयत है, इसीलिए वाला ज़ोलीन पढ़े। वाला ज़ोलीन पे हम हरफे मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो रहा। हरफे मद कहाँ पर है? यहाँ पर बोलो ज़ोलीन में। ये या है, या दो नुक्ते वाला या। हाँ, ये क्या है? ये या क्या है? हरफे मद है, या मद है। या मद के बाद क्या है? नून नून है। तो नून पे हम रुक रहे क्यों? ज़ोलीना क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि आयत है वहाँ आयत है, क्योंकि आयत है। तो हरफे मद के बाद या के बाद नून पर हम रुक रहे, किस वजह से? इस आयत की वजह से। हरफे मद के बाद इस नून पर रुक रहे आयत की वजह से। हरफे मद के बाद सुकून अगर वक्फ की वजह से हो तो इस कायदे को मद्दे आरिज वक्फी कहते। आया समझ में? जी मैम हरफे मद के बाद रुक रहे, किस वजह से रुक रहे? आयत आयत की वजह से रुक रहे, तो उस मद को क्या कहेंगे? मध्य आरिस मद्दे आरिज वक्फ। इसी तरह अगर हरफे लीन के बाद रुकना हुआ, कैसे? यहाँ पर हरफे लीन कहाँ है बताइए? या साकिन से या, लीन हाँ, या लाइन साकिन से पहले लाम पर जबर आया, तो यहाँ पर या क्या है? हरफे लीन है। सेम हरफे लीन के बाद हम नून पे रुक रहे, फतालैना पढ़ रहे, फतालैन, फतालैन पढ़ रहे, ना नहीं पढ़ रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? आयत की वजह से हाँ, आयत की वजह से नहीं, इसके ऊपर हम जज्म पढ़ रहे। हरफे लीन के बाद
नून पर हम रुक रहे इस आयत की वजह से, तो इस कायदे को आप क्या कहेंगे? मद्दे लीन आरिज वक्फी। आया समझ में? जी मैम। बहुत इजी है, कुरान में आप लोग पढ़ते रहते ना, ये बातें जहन में रखते हुए पढ़िए, बहुत इजी है, समझ में आ जाते हैं आसानी से। ठीक है? जी मैम। चलिए तो फिर हम लोग क्लास एंड कर लेते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैम खलखला अकबर बोलते रहे मैम। कलकला, हाँ कलकला क्या है? कलकला के 5 हरूफ हैं, कौफ, वा, बा, जीम, दाल। इन हरूफ पर अगर जज्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनकी आवाज मखरज पर टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे अब, अज, अद, अक। मैं जितने भी मिसालें पढ़ी इसमें आवाज कैसी हुई मेरी? कैसी हुई? टक्कर खाकर अलग हो गई। हाँ, और इन हरूफ में खलखला सिर्फ उसी वो सूरत में होगा जब इन पर जज्म होगा। अगर इन पर जज्म नहीं, इनके ऊपर हरकत है, तो फिर इन पर खलखला होगा। बोलिए मैम, और एक बार रिपीट करिए। अगर इन 5 हरूफ पर, इन 5 हरूफ में कलकला उसी सूरत में होगा जब इनके ऊपर जज्म होगा। अगर इनके ऊपर हरकत आ गई तो फिर इन पे कलकला नहीं होगा। हाँ, 5 हरूफ में कलकला उसी सूरत में होगा जब इन पर क्या होगा? जज्म होगा। जज्म होगा। और इन 5 हरूफ का मजमुआ क्या है? कुतुब जद्दीन। हाँ, कुतुब जद्दीन। क़ाफ, तो, बा, जीम, दाल। कलकले का मतलब आवाज मखरज पर टक्कर खाकर अलग होना। अब, अद, अज, अक, इस तरह से। आया समझ में? मैम इसमें खलखला अकबर वो कब होगा मैम? आवाज नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। ये खलखला में खलखला अकबर बोलते ना मैम। रहते बोले ना मैम, 3 कायदे, खलखला अकबर, सुपरा, कुबरा। अकबर, अच्छा अच्छा, तस्जीद के बीच में है तो इसको अकबर बोलते हैं। बोलिए, आप बोलिए एक मर्तबा। बोलिए, आप बोल रहे ना, बोलिए। जी मैम। सुग्रा, और उसमें 3 टाइप्स है मैम। कलकला, सुग्रा और कुबरा और अकबर है मैम। अकबर तो खलखला दरमियानी का, सुग्रा बोले तो वीक होता कहता मैम, वीक ऐसा। हारिसा आप तो इसके अंदर गए तो बहुत कंफ्यूज होते बाज स्टूडेंट्स। जब मैं मेरी क्लास हुई थी तो मैं इतनी ज्यादा डीप में नहीं गई थी, इसमें क्या होता है कंफ्यूज हो जाते। बस इतना याद रखिए, कलकला होगा। जी मैम, माजिदा मैम भी यही पढ़ाए थे चाहे मैम। बीच में, हाँ सही है आपकी बात, चाहे बीच में आओ या फिर आखिर में, आयत के आखिर में आओ, तो इन हरूफ पर क्या होगा? जज्म वाले हरूफ में कलकला होगा। क्या होगा? कलकला 5 जज्म आया तो कलकला होगा मैम। हाँ, 5 हरूफ में जज्म हो तो कलकला होगा। वो क्या है असल में? हमें मतलब ये है कुबरा और सोरा का, आयत के बीच में अगर जज्म वाले हर्फ आ गए खलखले की, तो उस सूरत में तो खलखला होना होना ही है, कैसा भी होगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुल हुवल्लाहु अहदुन है, देखिए अहदुन, असल में उसके ऊपर जज्म नहीं था दाल पे, हम रुक रहे, उस वजह से वहां पर क्या आ गया? जज्म आ गया। हाँ, असल में उसके ऊपर जज्म नहीं था। हाँ, ऐसा। तो वो खलखला कुबरा अगर असल में उसके ऊपर जज्म आया तो वो खलखला है ही, लेकिन आयत के आखिर में जो आ रहा वो सोरा है, रुकने की वजह से उसके ऊपर जज्म आया, ऐसे। तो मैं मेरी क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा डीप में नहीं बताई थी, क्योंकि अभी तो आप लोगों का न्यू है ना, इंशाल्लाह आगे चल के सारी बातें मालूम होंगी। बस मोटी मोटी बातें तो याद रखिए, खलखला जज्म वाले हाथ में होगा।
قاف تو با جیم دال، چاہے کہیں بھی آؤ، بیچ میں آؤ، آخر میں آؤ، آیت کے آخر میں آؤ، کہیں بھی ان 5 حروف پر جزم ہے تو قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ لاسٹ ٹائم میں تنظیمہ میم پوچھے تھے میم ایگزام میں جب. एग्जाम में पूछे थे मैम. اچھا اچھا अकबर और ہاں रब्बा डबल. ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں پھر بھی آپ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہماری جب نیکسٹ کلاس ہوگی نا قلقلہ کبریٰ اور صغریٰ کے بارے میں ایک مرتبہ پھر سے ایکسپلین کر دے گی سب کے لیے. ٹھیک ہے. जी मैम इंशाल्लाह. جی چلیے دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹس ہے، کچھ سوال کرنے ہیں تو آپ لوگ میرے نمبر پہ میسج کیجئے، وائس میسج کیجئے. میں انشاءاللہ نیکسٹ جب ہماری کلاس ہوگی تب میں آپ سب کے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کی پوری کوشش کروں گی. جیسے ابھی آپ پوچھے نا قلقلہ کبریٰ اور صغریٰ کے بارے میں، ایسے ہی اگر کسی اور کو بھی کوئی ڈاؤٹس ہے تو پلیز بتائیے. ٹھیک ہے. جی میم. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.